آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ آخرکار AMC انتخابات کے لیے گزشتہ 10 دنوں سے جاری امیدواروں کی تشہیر کی دھوم آج ہو گئی ختم۔ الیکشن انتظامیہ کی جانب سے اتارے جانے لگے ہیں شہر بھر میں لگائے امیدواروں کے پوسٹرز، بینرز اور ہورڈنگز۔ ضعیف افراد اور مریضوں نے لی راحت کی سانس۔ اسٹیٹ الیکشن نے آج ظاہر کر دیا ضلع پریشد پنچایت سمیتی انتخابات کے لیے پروگرام ظاہر۔ 16 جنوری سے 21 جنوری تک داخل کیے جا سکیں گے نامینیشن۔ 5 فروری کو کی جائے گی رائے دہی، جبکہ 7 فروری کو کاؤنٹنگ کے بعد کیے جائیں گے نتائج ظاہر۔ ممنوعہ نائلون مانجے میں الجھے ایک بے زبان پرندے کی جان بچا کر پولیس ملازمین نے پیش کی انسانیت کی مثال۔ شہریان سے کی گئی نائلون مانجا استعمال نہ کرنے کی اپیل۔ اور انتخابی تشہیر کے آخری دن سبھی امیدواروں نے نکالی ریلیاں اور کیے جلسے۔ بھیڑ اکٹھا کر کے کیا اپنی طاقت اور مقبولیت کا مظاہرہ۔ سبھی کو جیت کا یقین، مگر 16 جنوری کو ووٹوں کی گنتی کے بعد ہی پتہ چلے گا کون سے امیدوار ہوئے ہیں ووٹرز کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آخرکار آج AMC انتخابات کے لیے امیدواروں کی تشہیری مہم ختم ہو گئی اور امیدواروں نے شہر بھر میں لگائے ہورڈنگز، بینرز اور اپنے کٹ آؤٹ اتارنے کا کام شروع کر دیا۔ ناظرین، سبھی امیدوار اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ جس طرح سے میونسپل کونسلر اور نگر پنچایت انتخابات کے لیے انہیں بھی پولنگ سے ایک دن قبل والی رات تک اپنی تشہیر کا موقع ملے گا، مگر ابتدائی میں میونسپل کمشنر و الیکشن آفیسر جی شریکانت نے امیدواروں کو اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی ہدایت سے آگاہ کر دیا تھا کہ 13 جنوری کی شام 5:30 بجے امیدواروں کو اپنی تشہیری مہم ختم کر دینا پڑے گی، جس کے سبب آج انتخابی تشہیر کے آخری دن سبھی امیدواروں نے ڈھول تاشوں کی گونج میں ریلیاں اور جلسے کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ تو کیا، مگر ڈھول تاشوں اور رکشوں کے ذریعے اعلانات کی یہ گونج آخرکار 5:30 بجے کے بعد تھم گئی۔ ساتھ ہی امیدواروں نے شہر بھر میں اپنی انتخابی تشہیر کے لیے لگائے گئے ان کے کٹ آؤٹس، بینرز اور ہورڈنگز بھی ہٹانا شروع کر دیے۔ دوپہر کے بعد ہی سے الیکشن انتظامیہ کی ہدایت کے بعد سبھی امیدوار متحرک ہو گئے اور ان کے کارندے گلی کوچوں اور سڑکوں پر لگائے گئے امیدواروں کے انتخابی تشہیر کے بینرز، ہورڈنگز اور کٹ آؤٹس نکال کر لوڈنگ کے ذریعے لے جاتے دکھائی دیے۔ تعلقہ پھلمبری کی نگر پنچایت میں منعقدہ خصوصی اجلاس میں کانگریس کے ضمیر پٹھان نائب صدر کے عہدے کے لیے منتخب ہو گئے۔ پھلمبری نگر پنچایت میں منعقدہ خصوصی اجلاس میں نائب صدر اور منظور شدہ کونسلرز کا انتخاب کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت نگر پنچایت صدر راجندر ٹھومرے نے کی۔ نائب صدر کے عہدے کے لیے 3 امیدوار میدان میں تھے، تاہم کانگریس کی ہنا پٹیل نے اپنا نام واپس لے لیا۔ ہاتھ اٹھا کر ووٹنگ کے دوران ضمیر پٹھان کو 12 ووٹ ملے، جبکہ BJP کے یوگیش مثال کو 5 ووٹ حاصل ہوئے۔ اسی طرح منظور شدہ کونسلرز کے انتخاب میں آصف پٹیل اور قرعہ اندازی کے ذریعے منوج مولے کا انتخاب کیا گیا۔ انتخابی عمل مکمل طور پر جمہوری طریقے سے انجام دیا گیا۔ ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات کے لیے الیکشن کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق امیدواروں کے لیے مختلف مراحل کی تاریخیں طے کی گئی ہیں۔ ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے آج ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات کا تفصیلی انتخابی پروگرام جاری کر دیا گیا ہے۔ انتخابی عمل کے مطابق امیدواروں کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی تاریخ 16 جنوری سے 21 جنوری 2026 تک مقرر کی گئی ہے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 22 جنوری 2026 کو کی جائے گی، جبکہ امیدوار اپنے کاغذات 27 جنوری 2026 کو دوپہر 3 بجے تک واپس لے سکیں گے۔ اسی دن یعنی 27 جنوری 2026 کو دوپہر 3:30 بجے کے بعد حتمی امیدواروں کی فہرست شائع کر دی جائے گی اور انتخابی نشانات کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ ضلع پریشد کے لیے 5 فروری 2026 کو صبح 7:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک ووٹنگ ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 7 فروری 2026 کو صبح 10 بجے سے شروع کی جائے گی۔ انتخابی پروگرام کے اعلان کے ساتھ ہی دیہی علاقوں میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے اور امیدواروں نے عوامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔
ताल्लुका कन्नड़ की सहकार महारशी बाला साहब पवार लाइब्रेरी की जानिब से ताल्लुका सतह पर खेल के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें ताल्लुका भर से 650 तलबा ने शिरकत की। ताल्लुका कन्नड़ के शिवाजी कॉलेज में सहकार महारशी बाला साहब पवार लाइब्रेरी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा खेल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों का इफ्तिताह ज़िला स्पोर्ट्स ऑफिसर शेखर पाटिल के हाथों हुआ। मुकाबले में ताल्लुका भर से 650 तलबा ने हिस्सा लिया। मुंतज़मीन के मुताबिक इन सरगर्मियों का मकसद देही तलबा में खुद एतमादी और खेलों के ज़रिए हमजहत तरक्की को फ़रोग़ देना है। इस कामयाब इनेकाद पर असातिज़ा और स्पोर्ट्स टीचर्स का भी एजाज़ किया गया। सहकार महर्षी बाळासाहेब पवार वाचनालयातर्फे या 2 दिवसाच्या स्पर्धा घेण्यात आहे। 12 व 13 तारखेला या ठिकाणी 12 तारखेला आपण या ठिकाणी बुद्धिबळाची स्पर्धा घेतल्या। जवळजवळ 300-350 विद्यार्थी खेळाडू या ठिकाणी आले होते। तालुक्याभरातील खेळाडूंना या ठिकाणी एक स्टेज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे। चांगले खेळाडू आपल्या देशात किंवा आपल्या कन्नड तालुक्यात घडावेत त्याच्यासाठी अतिशय स्तुत्य उपक्रम हा छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ आमच्या संस्थेने केलेला आहे। त्यासाठी इंडोर गेम मध्ये आता सध्या बॅडमिंटनची स्पर्धा सुरू आहे। या बॅडमिंटन स्पर्धेसाठी विविध शाळेतील जवळजवळ 600च्या वर विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी हजेरी लावली। अतिशय पारदर्शकपणे आमचे मित्र श्री राहुल दनके सर NIS कोच आहेत, ते या ठिकाणी फार सुरळीतपणे स्पर्धा पार पाडतात। अतिशय पारदर्शकपणे या स्पर्धा होत असतात। त्यामुळे आपल्या स्पर्धेला ह्या निकोप आहेत आणि तालुक्यातील खेळाडूंना नवीन खेळाची ओळख त्यातून होते आणि ज्ञानासोबतच खेळातही आपण आपलं भविष्य घडू शकतो हे आपण या माध्यमातून दाखवून दिलंय। अतिशय स्तुत्य असा उपक्रम आमच्या संस्थेने चालू केलाय आणि त्याला भरभरून साथ मिळते। त्यासाठी आपल्या सर्व खेळाडूंचे, कोचेस आणि शिक्षकांचे मनपूर्वक धन्यवाद। खूप खूप धन्यवाद सर। आपण बघतोय छत्रपती शिवाजी प्रसारक मंडळाने हा जो इंडोर स्टेडियमचा हा जो घाट घातलाय किंवा हा जो अतिशय सुंदर इंडोर स्टेडियम सुरू केलंय, अतिशय चांगल्या पद्धतीचं दर्जेदार राष्ट्रीय पातळीवरचे क्रीडा वेगवेगळे प्रकार व्हावेत अशा सुंदर प्रकारचे बॅडमिंटन स्पर्धा आणि सुंदर प्रकारचे कोच या कन्नडला उपलब्ध आहे। मला असं वाटतं की ऑलिम्पिकची सुरुवात ही ग्रामीण भागातून होत असते आणि ग्रामीण भागातूनच या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं मनोधैर्य मोठं होत असतं। आपण एका मुलाला विचारू यामध्ये की बेटा तुला कसं वाटलं या स्पर्धेला येऊन? खूप छान वाटलं। ही स्पर्धा म्हणजे जे पण सगळे मुलं आहेत त्यांच्यासाठी एक प्रेरणा स्रोत असेल की आपण पुढे पण काही करू, नॅशनल ऑलिम्पिक असं। तर यासाठी कुठल्या शाळेतून आला? मी जवाहर नवोदय विद्यालय कन्नड इथेच शिकतो आणि मला खूप चांगलं वाटलं बघून की आम्ही या स्पर्धेसाठी म्हणजे सिलेक्ट झालो आणि खूप छान वाटलं खेळून। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। आपण बघितलं की मुलं अतिशय तल्लीन आहेत। तो नवोदय विद्यालयाचा केंद्रीय विद्यालयाचा विद्यार्थी आहे। म्हणजे ग्रामीण भागातल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेपासून ते संस्थेच्या शाळेपर्यंत सगळ्या शिक्षकांना, सगळ्या विद्यार्थ्यांनी या सगळ्यांनी यांनी सामावून घेतलंय। अतिशय सुंदर उपक्रम आहे सर आपला। आपल्याला भविष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा। यानंतर असेच विविध उपक्रम राबवावे। निश्चितच आपण भारताचं ऑलिम्पिक साठी आपण जे स्वप्न आहे ते आपण निश्चितच आपण पूर्ण करावं। खूप खूप धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र नेवगे, MC न्यूज कन्नड़। ताल्लुका कन्नड़ के टाकली बुजुर्ग शाहू शाह बाबा मित्र मंडल की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में रुकन असम्बली संजना जाधव ने शिरकत की और टॉस करके मुकाबलों का बाकायदा इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 45 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले इनाम के तौर पर 31,000 रुपये, दूसरे इनाम के लिए 15,000, जबकि तीसरे के लिए 7,000 रुपये और चौथे के लिए 5,000 रुपये रखे गए हैं। इफ्तिताही मैच नाचनवेल और वाकट टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें वाकट टीम ने कामयाबी हासिल की। इस मौके पर गाँव वालों ने अवामी मसाइल पर मुश्तमिल एक अर्जदाश्त भी पेश की। मकामी सतह पर इस टूर्नामेंट को भरपूर अवामी हिमायत हासिल हो रही है। शहर की सिडको पुलिस ने रात के वक्त कार्रवाई करते हुए एक कार से पिस्तौल और तेज़धार हथियार बरामद किए हैं। वाज़ेह हो कि गिरफ्तार शुदा मुलजिम कत्ल के मुकदमे में ज़मानत पर रिहा है। अयान है कि 12 जनवरी की सुबह 3 बजे के करीब सिडको इलाके में गश्त के दौरान पुलिस ने एक मुश्तबा कार को रोका। तलाशी के दौरान कार से एक पिस्तौल, 15 कटर ब्लेड और 3 कटर बरामद हुए। गिरफ्तार मुलजिम रविनाथ बर्दे पर पहले ही कत्ल का मुकदमा दर्ज है और वो जमानत पर रिहा था। मुलजिम ने पुलिस को धमकियां भी दी, ताहम पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से इलाके में सनसनी फैल गई है। मकर संक्रांत के मौके पर नायलॉन मांझे के इस्तेमाल से होने वाले ख़तरात के पेश नज़र जवाहर नगर पुलिस ने शहरियान से उसके इस्तेमाल से परहेज़ की अपील की है।
عیار ہے کہ جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے پی ایس آئی روی کمار گاڈیکر اور پولیس کانسٹیبل ماروتی گورے پیٹرولنگ پر تھے۔ اسی دوران روپلیکر چوک پر ایک پرندہ نائلون مانجے میں بری طرح پھنسا ہوا نظر آیا۔ بغیر وقت ضائع کیے پولیس اہلکاروں نے مانجا کاٹ کر پرندے کو بحفاظت آزاد کر دیا۔ یہ عمل نہ صرف فرض شناسی بلکہ اعلیٰ انسانی اقدار کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ پولیس نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ خطرناک نائلون مانجے کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ انسانوں اور پرندوں دونوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ حالیہ واقعے کے بعد شہریان کو خبردار کیا ہے کہ نائلون مانجا قانوناً جرم ہے اور اس کے استعمال سے قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ پولیس نے عوام سے کہا ہے کہ اگر کہیں نائلون مانجے کی اطلاع ملے تو فوراً 112 پر رابطہ کریں۔ پولیس نے یقین دلایا ہے کہ اطلاع دینے والے کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی۔ بلاک نمبر 5 سے کانگریس کے نامزد امیدواروں کی انتخابی تشہیر کے لیے بھی آج مل کارنر علاقے سے ایک تشہیری ریلی نکالی گئی۔ واضح ہے کہ اس مرتبہ کانگریس پارٹی نے بلاک نمبر 5 سے رفعت یار خان، ابوالعلا ہاشمی، سنجے جگتاپ کی اہلیہ اور نغمہ بیگم بشیر خان کو امیدواری دی ہے اور ابتدا ہی سے ان امیدواروں نے اپنی انتخابی تشہیر میں سبقت بنائے رکھی اور آخری دن مل کارنر علاقے سے ایک ریلی نکالی گئی جس میں ووٹرز اور پارٹی ورکرز بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ یہ ریلی ڈھول تاشوں کی گونج میں بلاک کے مختلف علاقوں سے گزری اور کانگریسی امیدواروں نے مقامی ساکنان سے ملاقات کر کے انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ جگہ جگہ ریلی میں شامل امیدواروں پر پھول برسائے گئے۔ اسی طرح رفعت یار خان کے دفتر پہنچ کر سینکڑوں نوجوانوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا اور ان کی گلپوشی کرتے ہوئے ان کی جیت کا تیقن دیا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے سینئر قائد کمال فاروقی بھی گزشتہ شام وہاں پہنچے اور رفعت یار خان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں آخری لمحے میں کس طرح سے الیکشن کی بازی پلٹی جاتی ہے وہ تمام گر سکھائے اور وہاں موجود نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ کانگریس پارٹی کے ہردالعزیز امیدوار پربھاگ 5 سے نوجوان رفعت یار خان، نغمہ بشیر، سنجے جگتاپ کی مسز اور ابوالعلا ہاشمی، یہ کانگریس پارٹی نے 4 امیدوار اپنے دیے ہیں پربھاگ نمبر 5 سے، اور جو امیدوار کانگریس نے دیے حالات کے حساب سے اس شہر کے وکاس کے لیے، اس شہر کی ترقی کے لیے یہاں پر جو امیدوار کھڑے کیے گئے ہیں وہ ان کے کام کو دیکھ کے کانگریس نے اپنا امیدوار یہاں پر گھوشت کیا ہے۔ کانگریس کا اتہاس ہے کہ ہمیشہ کانگریس نے سیکولرزم کو مضبوط کیا اور آج جو دیش کے حالات ہے، گلی سے لے کے دلی تک ہم کو سیکولر طاقت کو بڑھانا ہے اور بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان کو بچانے کے لیے اور اس ہندوستان کی ترقی کے لیے یہ مہا پالیکا کا الیکشن تو لوک شاہی کی بیسک فاؤنڈیشن ہے، لیکن آج جو راہل گاندھی اس دیش میں، پرینکا گاندھی جو پارلیمنٹ میں مائنورٹیز کے لیے، دلتوں کے لیے، کرسچنوں کے لیے، شیتکریوں کے لیے، مزدوروں کے لیے جو لڑائی لڑ رہی ہے، تو ہم کو یہاں سے پربھاگ 5 سے میل کارنر، بارہ پلہ، آصفیہ کالونی، ہلال کالونی، جلال کالونی، جونا بازار، بڈی لین، عظیم کالونی، نور کالونی اور اطراف کے تمام علاقوں سے یہ آواز بلند کرنی ہے کہ راہل گاندھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، بابا صاحب کا سنویدھان بچانے کے لیے اور دیش کو بچانے کے لیے اور یہاں پر قومی یکجہتی کو بڑھانے کے لیے کانگریس پارٹی کے امیدواروں کو ہم کو کامیاب کرنا ہے۔ امیدوار کون ہے کیا نہیں یہ عوام جانتی ہے، لیکن ہماری نشانی پنجہ ہے اور پنجے پر ہم کو 5 تاریخ کو صبح 15 تاریخ کو بٹن دبانا ہے۔ میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اگر ہم کو انصاف دلا سکتی ہے، ہم کو اپنا حق کوئی دلا سکتا ہے تو وہ کانگریس پارٹی ہے۔ آپ کے سامنے جو امیدوار کھڑے ہوئے ہیں وہ دیش بیچنے والے ہیں، امبانی ادانی کے دلال ہیں، اور آپ کے سامنے رفعت یار خان کا جو متدار سنگھ ہے، یہ نہرو بھون ہمارے ڈاکٹر رفیق زکریا نے بہت ایک مقصد سے غریبوں کی عوام کے لیے، تعلیمی میدان کے لیے، مشاعروں کے لیے، شادیوں کے لیے، غریبوں کے لیے بنوایا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ آج نہرو بھون کو کس نے خاصگی کرن کیا، کون بیچا اور اس میں کون پارٹنر ہے، یہ بڈی لین اور جونا بازار، بھڑکل، اورنگ آباد شہر کی جنتا جانتی ہے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا نے اورنگ آباد میں پیٹھن سے پانی لائے جس کو آج 40 سال 30 سال ہو گئے، اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کالج یا بنائے، سارے ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں مولانا آزاد کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ کانگریس پارٹی نے
यहाँ पर जो कॉलेजेस बनाए अब्दुल अजीम साहब ने, काजी सलीम ने, अमान उल्लाह ने, अलफ खान साहब ने, तो यहाँ पर कांग्रेस का इतिहास रहा कि ये देश बनाने वाले हैं, औरंगाबाद का विकास करने वाले हैं और मुसलमानों को इंसाफ देने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी ने की है। फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति बनाया, डॉक्टर जाकिर हुसैन को उपराष्ट्रपति बनाया, फिर राष्ट्रपति बनाया, जाकिर हुसैन के बाद हामिद अली अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाया। और इस फख्र से मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुली अगर बना तो वो कांग्रेस के राज में बना। और अंतुली साहब ने संजय निरादान स्वावलंबन योजना, गरीबों को, बेरोजगारों को फंड देकर उनको मुस्तहकम किया। और इसके साथ साथ अब्दुल अजीम ने शहर में, पूरे औरंगाबाद में और मराठवाड़े में अंतुली साहब ने जो जाल बिछाया रफीक ज़करिया ने कॉलेजों का, स्कूलों का, उर्दू स्कूलों का। तो कांग्रेस पार्टी देश बनाने वाली है और आपके सामने जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं ये देश बेचने वाले हैं, देश को बिगाड़े। तो मैं अपील करता हूं नौजवानों से कि आपका भविष्य, आपका फ्यूचर कांग्रेस मुस्तकबिल आपका संभाल सकती है। और ये तो चीज चलती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा मुस्लिम पसंदला का मामला है, हमारी अजानों का मामला है, इसको सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। कभी आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार में अजानें बंद नहीं हुई, कांग्रेस की सरकार में कभी गरीबों के घर पे बुलडोजर नहीं चला, कांग्रेस की सरकार में कभी लोगों पे आतंकवाद के धब्बे नहीं लगे, जिसने किया उसको सजा मिली। लेकिन कांग्रेस ने इंसाफ दिलाया। कांग्रेस मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ। ब्लॉक नंबर 13 से कांग्रेस पार्टी के नामजद उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए एक रैली आज किराड़पुरा से निकाली गई और उम्मीदवारों ने अपनी ताकत और मकबूलियत का मुजाहरा किया। नाजरीन, आज इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन होने के सबब ब्लॉक नंबर 13 से कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार इब्राहिम भैया पटेल, डॉक्टर फिरदौस फातिमा, रमज़ानी खान, अल्फिया बेगम जमील खान और अशफाक खान जमील खान ने ढोल ताशों की गूंज में तिरंगे परचम लहराते हुए किराड़पुरे से अपनी तशहीरी रैली निकाली, जिसमें पार्टी वर्कर्स और इलाके के वोटर्स बड़ी तादाद में शामिल थे, जिससे कांग्रेसी उम्मीदवारों की बढ़ती मकबूलियत और ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये रैली मुख्तलिफ रास्तों से गुजरी, जिसका जगह जगह फूलों से इस्तकबाल किया गया और वोटर्स ने कांग्रेस को ताकत बख्शने का वादा किया। ब्लॉक नंबर 6 से इत्तेहाद पैनल के नामजद उम्मीदवार अयूब खान, सईदा निखत परवीन, एजाज जैदी, खान शाहजहां, अजहर आरिफ हुसैनी और गाजी सादुद्दीन उर्फ पप्पू कलानी ने वोटर्स से राब्ता करने तशहीरी रैली निकाल कर अपनी ताकत और मकबूलियत का मुजाहरा किया। वाज़ेह रहे कि ब्लॉक नंबर 6 से इत्तेहाद पैनल के उम्मीदवार अयूब खान, जिनका इंतखाबी निशान एयर कंडीशन बटन नंबर 5 है, सईदा निखत परवीन, एजाज जैदी जो इंतखाबी निशान कंगा है, बटन नंबर 5 के साथ इलेक्शन लड़ रही हैं। खान शाहजहां, अजहर आरिफ हुसैनी जिनका सिंबल चश्मा बटन नंबर 6 और गाजी सादुद्दीन उर्फ पप्पू कलानी जिनका इंतखाबी निशान अलमारी है और बटन नंबर 7 है, अपने हामियों के साथ ब्लॉक की हदूद में अपनी इंतखाबी तशहीरी रैली की, जिसका अवाम ने जगह जगह पर इस्तकबाल किया और उनके बताए हुए इंतखाबी निशान पर उनके हक में अपनी राय देकर उन्हें कामयाब बनाने का वादा किया। इस रैली में वोटर्स और वर्कर्स की भीड़ ने उनकी मकबूलियत जाहिर कर दी है। ब्लॉक नंबर 5 से MIM पार्टी के नामजद उम्मीदवार मीर वाजिद अली, समीर साजिद बिल्डर, फरजाना शेख गुलाम रसूल और भाग्यश्री संजय सालवे उर्फ रूही मोहसिन खान की इंतखाबी तशहीर के लिए दारुस्सलाम से एक पद यात्रा का एहतमाम किया गया। मीर वाजिद अली, समीर साजिद बिल्डर, फरजाना शेख गुलाम रसूल के नुमाइंदे साबिर हुसैन और भाग्यश्री संजय सालवे उर्फ रूही मोहसिन खान ने नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने के बाद से ही ब्लॉक के वोटर्स से राब्ता बनाना शुरू किया, जो तशहीरी मुहिम के इख्तिताम तक जारी रखा और आज दारुस्सलाम से एक पद यात्रा निकाली गई, जिसके जरिए ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों में घूम घूम कर वोटर्स से मुलाकात की और अपने हक में जीत की राह हमवार करने में कामयाब होते दिखाई दिए। शुरू से इख्तिताम तक उन्होंने रैलियों, जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और पद यात्राओं के जरिए अपनी बात ब्लॉक के वोटर्स तक पहुंचाने की कोशिश की।
ब्लॉक नंबर 6 से आज़ाद उम्मीदवार मीर हिदायत अली भी पदयात्राओं के अलावा घर घर जाकर वोटर्स से मुलाकात करने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। वाज़ेह है कि ब्लॉक नंबर 6 से ओपन कैटेगरी में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मीर हिदायत अली इंतखाबी मैदान में हैं, जिनका इंतखाबी निशान सेब है, जो बैलेट पेपर पर 8वें नंबर पर है। अपनी इंतखाबी तशहीर में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। इब्तिदाही से उन्होंने खामोश तरीके से अपनी तशहीर का आगाज़ किया और घर घर जाकर ब्लॉक के वोटर्स से मुलाकात करके उन्हें अपने इंतखाबी मंशूर से वाकिफ़ करवाया। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक पदयात्रा की, जिसमें उनके हामी और बिलखुसूस ब्लॉक के वोटर्स बड़ी तादाद में शामिल दिखाई दिए, जिससे अंदाज़ा होने लगा है कि वो वोटर्स के दिलों में अपना मकाम बनाने में कामयाब हो चुके हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ब्लॉक नंबर 13 से नामज़द उम्मीदवार उसामा अब्दुल कदीर मौलाना और ब्लॉक नंबर 14 से नामज़द उम्मीदवार फ़िरोज़ ख़ान के अलावा ब्लॉक नंबर 6 के उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए एक जलसा गुज़िश्ता शाम चंपा चौक इलाके में मुनक़्क़िद किया गया। वाज़ेह है कि इंतखाबी तशहीर के आगाज़ से इख्तिताम तक ब्लॉक नंबर 13 से MIM के उम्मीदवार उसामा कदीर मौलाना, ब्लॉक 14 से फ़िरोज़ ख़ान और ब्लॉक नंबर 6 से नरगिस सलीम सहारा और मोहम्मद वसीम ने वोटर्स तक पहुँचने के लिए दर्जनों कॉर्नर मीटिंग पद यात्राएँ की और गुज़िश्ता शाम एक कॉर्नर मीटिंग चंपा चौक पर मुनक़्क़िद की गई। इस स्टेज से नासिर सिद्दीकी, पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील और कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी के अलावा मज़कूरा उम्मीदवारों ने भी खिताब किया और अपने इंतखाबी मंशूर से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की है कि किसी न किसी तरीके से आपके औरंगाबाद के किले को कमजोर किया जाए। सुनो जालिमों, बादशाहों के किले वीरान हो सकते हैं, मगर औरंगाबाद का ये मोहब्बत का किला, वो बादशाहों के महलात वीरान हो जाएंगे, मगर औरंगाबाद का मंदिर का किला सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। मैं मर जाऊंगा मगर ये किला रहेगा। तुम इस किले को कमजोर नहीं कर पाओगे। मेरी तो संजय सिरसाट गोदड़ी ओढ़ कर सो रहा था। सुबह 5:30 बजे जैसा फिल्मों में होता है, पूरा हीरो गेम कर डालता है, तब 5:30 बजे पुलिस की गाड़ियां आती है। वाह 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 वाह, और उसके पीछे आते हैं हिंदू धर्म के रक्षक कहने वाले अतुल सावे। काय झालं इथे? काय झालं? संजय सिरसाट साहब आते हैं। क्या हुआ था इधर? क्या हुआ था? कुछ हुआ था बेटा? जब तू गोदड़ी में सो रहा था तो तुम्हारा बाप वहां पे उस मंदिर की हिफाजत करने के लिए बैठा हुआ था। मंत्री है, हम कुछ भी बोल लेंगे, हम कुछ भी जो चाहे अपने मन में आया बोल लेंगे। कल जितनी भी सभाएं हुई थी ना, कल कौन कौन थे? उद्धव ठाकरे साहब की सभा, एकनाथ शिंदे साहब की सभा, भाजपा का कोई नेता आया? भाजपा का कौन आया था मालूम क्या? नाम बोलने की जरूरत है? धीरे से बोलता। असद भाई है, शेरवानी की जेब में डाल के कभी लेके चले गए होते कल का कल ही, तो कल ज्यादा फड़फड़ाया नहीं। उसको मालूम था कि पप्पा आए हुए हैं हैदराबाद से, जेब में डाल के लेके निकल चलेंगे। ज्यादा बहुत फड़फड़ाता है, बहुत फड़फड़ाता है। तो इनकी सभाएं हुई, आपके बीच में रहकर उन्होंने आपकी खिदमतों को अंजाम दिया। मैं आपसे इतनी ही गुजारिश और अपील करूंगा कि तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, पूरे उम्मीदवारों को आप पूरी ताकत से और भरपूर अक्सरियत से जिताइए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ब्लॉक नंबर 13 से MIM के नामज़द उम्मीदवार उसामा अब्दुल कदीर मौलाना और उनके साथियों का बारी कॉलोनी के साकिनान ने नए अंदाज में इस्तकबाल करते हुए उन्हें लड्डुओं में तोला। वाज़ेह है कि ब्लॉक नंबर 13 से MIM के नामज़द उम्मीदवार उसामा अब्दुल कदीर मौलाना
پہلے ہی سے ہر خاص و عام میں مقبول ہیں۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج باری کالونی کے ساکنان نے اسامہ قدیر مولانا اور ان کے دیگر ساتھیوں کو مٹھائی میں تول کر ان کی حمایت کا انوکھے انداز میں اعلان کیا۔ بلاک نمبر 12 سے این سی پی اجیت پوار گروپ کے نامزد امیدوار جلسوں اور کارنر میٹنگز کے ذریعے ووٹرز کا دل جیتنے میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بلاک نمبر 12 سے این سی پی اجیت پوار گروپ سے مومن حمیدہ بیگم اسحاق، خان رحیمہ بیگم، خان عبدالغفور، سید حمید، سید رشید اور مومن عزیز خان انتخابی میدان میں شامل ہیں، جن کا انتخابی نشان گھڑی ہے۔ ان امیدواروں نے اپنے انتخابی نشانی کی تشہیر کے لیے ابتدا ہی سے تشہیری مہم ختم ہونے تک جلسوں، کارنر میٹنگز اور پد یاتراؤں کے ذریعے ووٹر سے رابطہ بنایا، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوتے دکھائی دیے، جس کے ذریعے ان لوگوں نے ووٹر سے اپنے حق میں ووٹ کرنے کی درخواست کی ہے۔ 10,000 کروڑ مولانا آزاد جو ہمارا فائنانس منڈل ہے اس کو 10,000 روپے دینے کا کام کیے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ہم ان کو ساتھ نہیں دیں گے، ان کے سیٹوں کو نہیں جتائیں گے، پھر ان کا بھروسہ ہم پر کیسا رہے گا؟ ابھی ہمارے سامنے جو بھی آ رہے ہیں نہ وہ سत्ता میں ہے، نہ اس سے پہلے تم نے دیکھ لیا 15 سال 10 سال میں کیا کیے انہوں نے، کچھ نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہونا ان میں پراپرٹی کا جو مسئلہ چل رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے بھائیوں سے پیسے لوٹنے کا کام ہو رہا ہے۔ پلینوں سے دلی میں جا رہے ہیں، کبھی ٹرین میں بھی نہیں بیٹھتے تھے، پلین سے جا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے۔ انشاءاللہ آپ اجیت دادا پہ بھروسہ رکھو، راشٹروادی کانگریس پارٹی پہ بھروسہ رکھو، آپ کو انصاف ملے گا، آپ کے بچوں کو روزگار ملے گا، آپ کو سروس میں اچھا میرٹ میں آتا ہے اس کو سروس بھی ملیں گی اور اس پربھاگ کا ڈیولپمنٹ ہوگا۔ آج کیا حالت ہے، جس گلی سے ہم آتے ہیں وہاں بلاک نمبر 6 اور 12 سے ایم آئی ایم کے نامزد امیدوار نرگس بیگم، سلیم سہارا محمد وسیم، عرفانہ بیگم اسحاق حاجی، فرحت جہاں محمد عتیق اجو پہلوان کی انتخابی تشہیر کے لیے ایک جلسہ آج دوپہر کٹکٹ گیٹ علاقے میں رکھا گیا۔ ایم آئی ایم کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں پارٹی کے ریاستی صدر امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی کے علاوہ حاجی اسحاق اور اجو پہلوان و سلیم سہارا نے حاضرین سے خطاب کیا اور حالات حاضرہ پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے بلاک 6 اور 13 سے ایم آئی ایم کے نامزد امیدواروں کے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ اس جلسے عام میں دونوں ہی بلاک کے ووٹرز اور ساکنان بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ جگہ پر آرام سے رہو، ہم کو بی جے پی کو، شندے کو، اجیت پوار کو اور جو ہمارے مدد مقابل آ رہا اس کو ہرانا ہے، چاہے کانگریس ہو، شرد پوار کی پارٹی ہو، چاہے ونچت بہوجن آزادی ہو، سب کو ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی اور بتانا ہے یہ ہمارا قلعہ ہے، یہ ہمارا قلعہ ہے، شہر ہمارا ہے اور اس شہر پر انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی کے اراکین کا بلدیہ کا قبضہ رہے گا اور بہت سے کام یہاں پر کروانا باقی ہے تو اچھے نمائندے مجلس نے دینے کی کوشش کی، انشاءاللہ تعالی ان سب سے کام کروایا جائے گا کامیابی کے بعد۔ تو آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ تمام یہاں پر آئے، آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں شرکت کی، آپ نے ہمارے پیدل دوروں میں ہماری ہمت افزائی کی۔ میں ہماری ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں، مجھے گھر کے دروازے کے پاس بلا کر ایک نہیں سووں کی تعداد میں ہماری ماں اور بہنوں نے کہا بیٹا ہم تمہارے لیے دعا کر رہے، اللہ تجھ کو کامیاب کرے، اور میں ان سے ایک ہی بات بولتا تھا کہ میرے ایمان کے لیے دعا کرو۔ آپ دیکھیے، میں آپ لوگوں سے یہ التجا اور آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے تاریخی شہر پارا کے تمام لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو بھاری اکثر سے جتا کر مہانگر پالیکا بھیجیں گے۔ بھائیوں، آپ نے آج سے 10 سال پہلے کی یہاں کی حالات دیکھے تھے،
जैसा कटकट गेट के बाजू से हमने दोनों साइड से जो रोड निकाला है, जो 8 फीट के छोटी सी गली में से हम आते जाते थे, नेहरू नगर में करीब 150 गरीब लोगों के घर पे से 11 केवी की लाइट जा रही थी। हमने उस डीपी को शिफ्टिंग करने का काम किया। नेहरू नगर में ही एक रास्ते में हायल एक डीपी को हमने शिफ्टिंग करने का काम किया। कटकट गेट से पुलिस मिल तक के आपको सीसी रोड का काम करके दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके जो भी बुनियादी मसले मसाइल थे, तमाम बुनियादी मसले मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की। आप जानते हैं खास तौर से दो प्रभाग 6 और 12 के प्रभाग नंबर 6 और 12 के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। पिछले 6 सालों से महानगर पालिका की बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन हमने आपको कभी भी कॉर्पोरेटर की कमी महसूस नहीं होने दी, कभी भी कॉर्पोरेटर की कमी महसूस नहीं की। हमेशा आपके मसले मसाइल हल करने को हम आपके दरमियान में रहे, और उसी के लिए आज मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि प्रभाग नंबर 6 और 12 के तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरी ताकत से जिताइएगा। 15 तारीख यानी कि अपने पास में सिर्फ चंद घंटे है, और मैं पूरी तरीके से जानता हूं आपने तय कर चुके हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताकर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। जैसा आपने 10 साल पहले जश्न मनाया था, उसी तरीके से 16 तारीख को भी जश्न होगा इंशाअल्लाह, उससे जोरदार होगा और पूरे शहर में होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। औरंगाबाद के वार्ड नंबर 10 में शहरी मसाइल संगीन रुख इख्तियार कर चुके हैं, जहां सड़कों की खस्ताहाली और अवामी इमलाक की बदहाली ने शहरियान की मुश्किलात बढ़ा दी। औरंगाबाद के वार्ड नंबर 10 में बुनियादी सहूलियात की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। कई मकामात पर सड़कें खोद कर छोड़ दी गई हैं और नालों के ढक्कन टूटने से हादसात का खतरा बढ़ गया है। राजीव गांधी मैदान इस वक्त शराबियों का अड्डा बन चुका है, जहां शराब नोशी और गंदगी का राज है। यही नहीं बल्कि सिडको नाट्यघर भी देखभाल के फुकदान का शिकार है। शहरियान का इल्ज़ाम है कि मुंतखब नुमाइंदों ने इन मसाइल को नज़रअंदाज किया है, जिसके बाइस अवाम में नाराज़गी पाई जा रही है और नए चेहरों को मौका देने की बातें ज़ोर पकड़ रही हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आखिरकार एएमसी इंतखाबात के लिए गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी उम्मीदवारों की तशहीर की धूम आज हो गई ख़त्म। इलेक्शन इंतज़ामिया की जानिब से उतारे जाने लगे हैं शहर भर में लगाए उम्मीदवारों के पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग्स। ज़ईफ़ अफराद और मरीजों ने ली राहत की सांस। स्टेट इलेक्शन ने आज जाहिर कर दिया जिला परिषद पंचायत समिति इंतखाबात के लिए प्रोग्राम जाहिर। 16 जनवरी से 21 जनवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे नॉमिनेशन। 5 फरवरी को की जाएगी रायदही, जबकि 7 फरवरी को काउंटिंग के बाद किए जाएंगे नतायज जाहिर। ममनुआ नायलॉन मांझे में उलझे एक बेजुबान परिंदे की जान बचाकर पुलिस मुलाजिमीन ने पेश की इंसानियत की मिसाल। शहरियान से की गई नायलॉन मांझा इस्तेमाल न करने की अपील। और इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन सभी उम्मीदवारों ने निकाली रैलियां और किए जलसे। भीड़ इकट्ठा करके किया अपनी ताकत और मकबूलियत का मुजाहरा। सभी को जीत का यकीन, मगर 16 जनवरी को वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा कौन से उम्मीदवार हुए हैं वोटर्स के दिलों में जगह बनाने में कामयाब। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।